వస్తుంది అని జస్ట్ ఆన్ చేసేసి ఓకే కాగానే ఇక్కడ అనాలిసిస్ వచ్చేసినాయి. ఇక్కడ అనాలిసిస్ వచ్చేసిన రాగానే ఏమైందంటే ట్రేడ్ వచ్చేసింది, మంచి ట్రేడ్ వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ. సో ట్రేడ్ రావడంతో నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి లైవ్ చెక్ చేసుకోవాలి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. బట్ చెక్ చేసుకోలేదు, ఇక్కడ లైవ్ ఆల్రెడీ మంచి లైవ్ రాగానే మంచి ట్రేడ్ ఆపర్చునిటీ రాగానే ఇక్కడ ట్రేడ్ ఇచ్చేసిన. ఇవ్వగానే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడంలోనే అయిపోయింది. 1 hour ట్రేడ్లో వితౌట్ డిస్ప్లే 1 hour లైవ్ ట్రేడ్ వచ్చింది. సో ఆఫ్టర్ 1 hour when we hit this target, so I went just to check how it came. When I am checking, there is no screen, just video is going on, voice is going on, but there is no screen. So that I did delete that video, yesterday's video. So now I will tell, I kept here, I didn't delete it. Wait, I will show Nifty. Yesterday we took in Nifty. I will, 1 second, I will show it in index. This one here I will explain just in 2 minutes why this 2 I drawn and why how I took this trade in bearish. See, wait, 14th date here. See, in these 2 candles almost it came 100 points, I think. 1 second, just we will, yeah, 25,150, from 25,150 to 25,050 means 100 points. In these 2 candles it has fallen, drastic fallen. From there, see, 1 2 3 big, here see 3 big candles formed with rejection, with VIX rejection. Bearish candle, big bearish candle, then immediately one bullish candle, then bearish candle, again one bullish candle, and it went upside almost again 80 points. It went upside. Then it formed support here with rejection, with hammer candle, but it didn't sustain to go upside. Again it fallen here. From support again it formed one bullish candle. Again it is also not supported. So what I did means, here took support and here formed one big bullish candle, but it didn't went upside. Again it came down to support. Again it took support and it formed a hammer candle, then a bullish candle. Again it didn't sustain there. Again it fallen here. Again at the support, again one bullish candle is formed with weak rejection, but again hammer candle, immediately hammer candle formed. So then I decided we should go bearish side. We should take trade on bearish side. So I waited for confirmation. Exactly I took here in this candle, I waited for one confirmation. Let's see if this again next candle, this bearish hammer candle is there now. Again it should inverted hammer. This is we will just call it as a hammer for understanding purpose. If next candle should be come in bearish and it should cross this hammer candle, it crossed. And what happened means, I didn't took that time because, wait, I will explain in with zoom. Here see, this next candle 25,078 it opened, but previous candle 25,078, wait, just 25,078 6 25,078 20 gap is there. It should not form like this. Your gap is there. So I waited till that gap should cover. So it went upside and it took every stop loss here. Who think that who think that it is forming hammer candle, that is going upside, then we will take call side and we will keep stop losses, and we would think that is forming bearish side and we will take here and we will keep stop losses here. So the market has here confused and it took stop losses here and came down.
Still I waited here. In this candle, next candle, bullish candle, it went again upside. From there it is taking rejection. Here I entered in this candle. 11 o'clock candle. 25,080 support line is there now. Below that support line I entered. I kept at that time two trades. For two trades I kept. This is bearish side, one is bearish side. So again, if it is not came down, and if it is not doing here any favor to us to take trade here, if it is going upside, so immediate we are not going to take here at support. That's why I kept here another one. The candles should be close 25,100 above. The candle should be close 25,100 above. Then only we are going to take the trade. See here none of the candle is went 25,100 above and closed. Rejected. That's why we went bearish side. That's why we went bearish side. We didn't took any bullish side here. That's why we went bearish side. Because if no candle is entered into this zone 25,100, ఇక్కడ ఈ విక్ ఫామ్ అయిన క్యాండిల్ ఒకవేళ ఇక్కడ మనం పెట్టుకున్న 25,100 ఎబోలో క్లోజ్ అయ్యి ఉంటే, అప్పుడు నేను బుల్లిష్ సైడ్ వెళ్తుండే. కానీ ఎబో క్లోజ్ అవ్వలేదు అది. సో ఇక్కడనే రిజెక్షన్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ మళ్ళీ మన సపోర్ట్ లైన్ కిందకి వచ్చేసింది కాబట్టి నేను బేరీ సైడ్ ఉన్నా. ఒకవేళ ఇది వెళ్తే ఇక్కడ రెడీగా బుల్లిష్ సైడ్ తీసుకుందామని ఇక్కడ వెయిట్ చేసిన. ఇది ఈయన డ్రా చేసి పెట్టిన నిన్నటిది ఇది. బట్ ఇవాళ చూసుకుంటే ఇవాళ నేను మనకి డైలీ లేట్ అవుతుంది. మార్కెట్ 9:30, అట్లీస్ట్ 9:30 కన్నా లైవ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే లేట్ అయిపోయింది. ఇవాళ చూసుకుంటే చూడండి, ఇవాళ ఓపెనింగ్ టార్గెట్ రీచ్ అయిపోయింది. ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఎక్కడైతే టార్గెట్ పెట్టుకున్నామో అక్కడ రిజెక్షన్స్ వచ్చినాయి చూడండి. ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఎక్కడైతే టార్గెట్ పెట్టుకున్నామో అక్కడ నుంచి 1, 2, 3, 4 క్యాండిల్స్ రిజెక్ట్ అయింది. దెన్ ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఎక్కడైతే ఎంట్రీ ఇచ్చినామో మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేసి మళ్ళీ సపోర్ట్ తీసుకొని వెళ్తుంది చూడండి. స్టాప్ కూడా హిట్ అవ్వలేదు. నిన్న లైవ్ చాలా బాగా అనిపించింది. నిన్న లైవ్ అలా అయినందుకు. నిన్న లైవ్లో ఉండే కంటెంట్ మాత్రం మామూలుగా లేకుండా అసలు నాకు ఎంత బాధ అనిపించింది అంటే, మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఒకవేళ నిన్న లైవ్ చూసి ఉంటే మీరు ఇవాళ నేను లైవ్ పెట్టకపోయినా కూడా మీరు ఈ గ్రాఫ్ ఇది ఉంది కదా లాంగ్ పొజిషన్, దీన్ని ఎగ్జామినేషన్ చేసుకొని మీరు ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటుండే. అసలు నిన్న లైవ్ చాలా డ్యామేజ్ చేసింది నాకు. మంచి మొన్న ఒక రోజు ఎడిటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అదొక 1 hour లైవ్ ఎడిటింగ్ అంటే నాకు కొత్త కదా, కొంచెం కష్టమైన ఉండే ఎడిటింగ్ చేసుకోవడము. అదేమైందంటే చిన్న ఒక బిట్ తీద్దాం అనుకున్నా, ఒక 8 minutes బిట్ తీద్దామని క్లిప్ తీద్దామనుకొని ఎడిటింగ్ చేస్తే ఆ 8 minutes ఉంది, మిగతా అంతా ఎగిరిపోయింది. 8 minutes వీడియో ఉంది, మిగతా అంతా ఎగిరిపోయింది. 1 hour 10 minutes వీడియో ఎగిరిపోయింది. బాగా మెంటల్ ఎక్కిపోయింది ఇక నాకైతే. చాలా అంటే చాలా బాధ అనిపించింది. ఇక్కడ చూడండి మీరు, మీకు ఇదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళతోటి, చేసేటోళ్ళకి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫాలో అయింది కదా, ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను. 9:25 5 minutes టైం ఫ్రేమ్లా 9:25 ఉంది కదా, 9:25 ఒక్క నిమిషం. ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లా ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏ టైం 11 o'clockకి 9:25కి హ్యామర్ వేసి బేరీ సైడ్ వచ్చేసింది. 9:25కి 5 minutes టైం ఫ్రేమ్లో మనం ఈ ఆప్షన్ చాట్ని కూడా 5 minutes టైం ఫ్రేమ్లో పెట్టుదాం. 5 minutes టైం ఫ్రేమ్లో పెట్టేసి 9:25 కదా, 9:40 9:35 9:30 9:25 సారీ కాల్ సైడ్ ఇది రైట్, ఇది
925, 925, 15, 20, 25 రైట్ ఇయర్. ఇంకా చూడండి సేమ్ క్యాండిల్ తీసుకుందాం. సేమ్ హ్యామర్ క్యాండిల్స్ ఫామ్ అయినాయి రెండు 5 minutes టైం ఫ్రేమ్లో. నేను టైం ఫ్రేమ్ కింద పెట్టాను, అక్కడ మీద చూసుకోండి. ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్ హై చూద్దాం మనం ఒకసారి. ఈ హ్యామర్ క్యాండిల్ హై 205.60 రూపీస్ ఉంది. 200 ఈ ప్రీమియంది హై చూద్దాం 205. ఈ ప్రీమియంది చూడండి, ఈ క్యాండిల్ది చూడండి. ఈ క్యాండిల్ హై 210 ఉంది. ఈ క్యాండిల్ నేను ఇక్కడ పెట్టాను చూడండి, హ్యామర్ క్యాండిల్ 925 క్యాండిల్ 5 minutes టైం ఫ్రేమ్లో 205 ఉంది కదా. ఇక్కడ మనం ఇండెక్స్కి వచ్చి చూద్దాం ఒక్కసారి. ఇక్కడ ఇండెక్స్కి వచ్చి చూద్దాము 25,150, సారీ కాదు 25,148 అనుకో. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇక్కడ ఫాలో అయింది, ఇక్కడ ఫాలో అయింది, ఇక్కడ ఫాలో అయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫాలో అయింది, ఇక్కడ కూడా ఫాలో అయింది, అక్కడ ఫాలో అయింది, ఇండెక్స్లో ఫాలో అయింది, ఇక్కడ ఫాలో అయింది. ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ మనం 1025కి చూద్దాం. 925 అయిపోయిందా, ఇప్పుడు 1025 క్యాండిల్ చూడండి. 1025 క్యాండిల్ బుల్లీ సైడ్ వెళ్తుంది చూడండి. మార్కెట్ ప్రైస్ సిఈ బుల్లీ సైడ్ వెళ్తుంది ప్రైస్ 1025ది. ఇక్కడ 1025 చూసాం, 1025 ఇక్కడ కూడా బుల్లీ సైడ్ వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి 925కి హ్యామర్ క్యాండిల్ ఏ రేంజ్లో ఉన్నదో 25,148, అదే రేంజ్లో ఇప్పుడు 1025 నుంచి అదే రేంజ్కి వచ్చేసింది. అదే రేంజ్కి వచ్చేసింది కదా. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్లో కూడా అదే రేంజ్ ఉండాలి కదా. నార్మల్గా మనం అనుకుంటే అదే రేంజ్లో ఉండాలి, 205 దగ్గర ఉండాలి. అక్కడ అదే టైంకి అదే రేంజ్కి వచ్చేసింది, ఇక్కడ అదే టైంకి అదే రేంజ్కి రావాలి 205, బట్ రాలేదు. ఎక్కడ వచ్చింది 188, 205, 188, 7 points డికే. అర్థమైందా ఆప్షన్స్ బయర్స్ వాళ్ళకి 7 points డికే. సో ఇప్పుడు కొంచెం నేనేమంటున్నానంటే అనాలిసిస్ కరెక్టే ఉంటుంది, బట్ అనాలిసిస్ కరెక్టే ఉంటే సరిపోదు. ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అనాలిసిస్ కరెక్టే ఉంది, బట్ ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎంట్రీ పాయింట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఇప్పుడు మనం అనుకుందాం, ఒక్క నిమిషం, అరే ఇక్కడ 955కి ఇక్కడ సపోర్ట్ లేక ఫామ్ అయినప్పుడు ఇటు ఎంట్రీ తీసుకుందాం అనుకుందాం. మన టార్గెట్ ఇక్కడనే పెట్టినాం అనుకుందాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మన సైడ్ అప్ సైడ్ వెళ్ళింది, ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇచ్చినాము, మన టార్గెట్ ఇది అనుకుందాం. ఇక్కడ ఇండెక్స్లో ఎక్కడైతే హైవే అయిందో, ఇవాళ డే హైవే అయిందో అక్కడనే అదే రేంజ్ వస్తుందాన్ని అక్కడ టార్గెట్ పెట్టుకుందాం. ఇక్కడ R3 టోటైనా అది పెట్టుకుందాం. సో మనకి ఎంట్రీ అనేది కరెక్ట్ తీసుకోలేదు అనుకుంటే ఇక టార్గెట్ హిట్ అయింది, ఇక టార్గెట్ హిట్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎంట్రీ అనేది కరెక్ట్ రాకపోతే అనాలిసిస్ కరెక్టే మీదికి వెళ్తుందని, ఇక్కడ మీదికి వెళ్తుందని అనాలిసిస్ చేశారు, మీదికి వెళ్ళింది. అప్ సైడ్ వెళ్తుందని అనాలిసిస్ చేశారు, కరెక్ట్ చేశారు అనాలిసిస్. ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది మీకు మిస్ అయిపోయింది, కరెక్ట్ టైంలో ఎంట్రీ అవ్వలేదు. సో ఇది టార్గెట్ హిట్ అయింది, ఇక్కడ టార్గెట్ హిట్ అవ్వలేదు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే వెయిట్ చేస్తారు. ఇక్కడ 210 కదా మనం ఇచ్చిన టార్గెట్ ఆప్షన్స్లో. సో వీళ్ళు వెయిట్, ఇది ఎట్లా ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఇంకొంచెం వెళ్ళదా అనేసి వెయిట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఒకవేళ ఇదే రెసిస్టెన్స్ అనుకొని ఇక్కడికి వెళ్ళి పడింది అనుకో, నీకు ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు పడి మళ్ళీ అప్ సైడ్ వెళ్తే ఇక్కడ వరకు వచ్చి అప్ సైడ్ వెళ్తుంది. కానీ ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళే టర్న్ రిజెక్షన్ అయ్యి పడింది అనుకో, నీ ఎంట్రీ వరకు వచ్చేస్తుంది, కానీ ఇక్కడ రాదు. ఇక్కడ హాఫ్ వరకు ఇక్కడ వరకు వస్తుంది, ఇక్కడ వరకు వచ్చిన క్యాండిల్స్ ఇక్కడ నీ ఎంట్రీ వరకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇది ఓకే, నువ్వేమనుకుంటావు అంటే ఇక్కడ ఓకే ఇది పెద్దగా ఫాల్ కాలేదు కదా, మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాము, ఇక్కడ ఇండెక్స్లో చార్ట్లు ఇక్కడ తీసుకున్నాం, ఇది ఇంకా ఇక్కడనే ఉన్నది, ఇంకా ఫాల్ కావాలేదు కదా, ఇది న్యూట్రల్, ఎక్కడైతే ఎంట్రీ ఇక్కడే తీసుకున్నామో అక్కడికి వచ్చినప్పుడు చూసాంలే అనేసి వెయిట్ చేస్తారు. ఆ వెయిట్ చేసే టైంలో డికే అయిపోయి మీరు ఎంట్రీ తీసుకున్న కాడ నుంచి మళ్ళీ అనదర్ 5 minutes డికేలో వెళ్ళిపోతుంది. నీకు తెలియదు, నీకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మార్కెట్ పడదు, ఇక్కడనే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్ ప్రీమియంలో అనదర్ 5 points డికేలో
డౌన్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వెళ్ళిపోతుంది, ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ 25-200 టచ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఎప్పుడైతే నీకు ఇక్కడ కింద మైనస్లు ఉన్నావో ఆ మైనస్ నుంచి మైల్డ్ పాజిటివ్కి వస్తావు. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అంటే మళ్ళీ వెయిట్ చేస్తావు. అప్పటికి నీ టార్గెట్ హిట్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు మామూలుగా నీ టార్గెట్ హిట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దామని ఉంటావు. ఈ 3-5 పాయింట్స్ బుక్ చేసుకొని ఇక నేను 1 అవర్ ట్రేడ్ తీసుకున్నది అనేసి వెయిట్ చేస్తావు. అట్లనే ఇది ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఉంటుంది, ఇక్కడ 25-200కి వచ్చేసి ఉంటుంది. ఇది ఈ 25-150 నుంచి ఈ టార్గెట్ హిట్ అయ్యి కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసి ఉంటుంది. ఇది అప్పుడు టార్గెట్ దగ్గరికి వస్తుంది. అప్పుడు అంటే ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎంట్రీ పాయింట్ అవ్వలేదంటే నీకు ఈ టైం డీకే వల్ల ఆప్షన్ ప్రీమియం అనేది కరిగిపోయి నీకు ఫ్రీగా 5-10% డిస్కౌంట్లో ప్రీమియం వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ టార్గెట్ హిట్ అవ్వదు, ఇది ఇక్కడ రేంజ్ బౌండ్లో ఉంటుంది, ఇదైతే మంచిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ పడింది అనుకో, అప్పుడు ఇది ఇక్కడనే ఉండదు, డైరెక్ట్ మైనస్ అయ్యి కానీ ఇక ఎగ్జిట్ అయిదామన్నా కూడా ఇవ్వది కాదు, ఎగ్జిట్ అవ్వలేవు కూడా. సో అందుకే అనాలిసిస్ ఒక్కటే కరెక్ట్ ఉంటే సరిపోదు, ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది కూడా కరెక్ట్ ఉండాలి. ఎంట్రీ పాయింట్ కూడా కరెక్ట్ ఉండాలి. ఎట్లా ఉండాలంటే నిఫ్టీతో పాటు ఆప్షన్ ప్రీమియం కూడా వెళ్ళాలి, అలాంటి ఎంట్రీ ఇవ్వాలి. నిఫ్టీతో పాటు ఆప్షన్ ప్రీమియం కూడా వెళ్ళాలి. అలా వెళ్ళినప్పుడు ఎంట్రీ ఇవ్వద్దు అసలు. అలా వెళ్ళినప్పుడు ఎంట్రీసే ఇవ్వద్దు. ఇది చూడండి, ఇక్కడ క్రాస్ అయి వెళుతుంటే కూడా ఇది ఇంకా ఇక్కడ 180-180 ఉంటుంది. సో అందుకే ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటే, ఒకవేళ అర్థం అవ్వకపోతే మీరు కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయొచ్చు. నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైవ్ సెషన్లో నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇన్డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నీకు అదే ఇక్కడ ఇండెక్స్లో చూసి నీకు ఇక్కడ ట్రేడ్ ఇవ్వాలి. నీకు యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇండెక్స్లో చూసి నేను ఇక్కడ సపోర్ట్ దగ్గర రిజెక్ట్ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ హ్యామర్ క్యాండిల్ వేసింది, మంచి బుల్లిష్ క్యాండిల్ వచ్చింది. నీకు ఇక్కడ ట్రేడ్ ఇస్తే ఒక 50 పాయింట్స్, ఇక్కడ 130 నుంచి 160 30 పాయింట్స్ వేసింది. ఆప్షన్లో మనకు ఒక ఈజీగా 20 పాయింట్స్ వస్తాయి అనుకుందాం. కానీ చూడండి, ఇక్కడ వచ్చిందా లేదే. ఇక్కడ 176 నుంచి 186 10 పాయింట్స్ కూడా రాలేదు సరిగా. ఇక్కడ 30 పాయింట్స్ మూవ్ అయితే ఇక్కడ 10 పాయింట్స్ మూవ్ అవుతుంది. అలా మూవ్ అవ్వద్దు. 30 పాయింట్స్ మూవ్ అయితే అట్లీస్ట్ 20-25 పాయింట్స్ మూవ్ అవ్వాలి ఆప్షన్ ప్రీమియం. సో చూద్దాం. ఇది చూడండి, పిఈ చూడండి, ఇదేమో డ్రాస్టిక్గా పడుతూనే ఉంది, ఇదేమో అప్ సైడ్ వెళ్తలేదు, ఇది డౌన్ సైడ్ వస్తూనే ఉంది. ఇది ఇక్కడ హై దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ లో దగ్గర డేలో 102.20, డే హై 210, ఇది డే లో దగ్గరకు వచ్చింది, జస్ట్ 40 పైస్ డిఫరెంట్ ఉంది. ఇది చూడండి, ఇది ఇంకా 20 లేదు, 15 పాయింట్స్ డిఫరెంట్ ఉంది. చూసారా, 15 పాయింట్స్ 15 పాయింట్స్ డిఫరెంట్ ఉంది. ఇంకా 190-210 అంటే 13 పాయింట్స్, ఇక 10-13 పాయింట్స్ డిఫరెంట్లో ఉంది. ఇది జస్ట్ 40 పైసా డిఫరెంట్లో ఉంది డేలోకి, ఇది డే హైకి 13 పాయింట్స్ డిఫరెంట్లో ఉంది. సో ఎప్పుడైనా గుడ్డిగా అనాలిసిస్ చేస్తాం, బాగానే ఉంటుంది. మనకి అనాలిసిస్ చేసినాం కదా, అప్ సైడ్ వెళ్ళిందనే అనాలిసిస్ చేసినాం కదా, మళ్ళీ ఏమైంది అనేసి అనుకుంటాం. బట్ ఇది అర్థం కాదు ఎవరికి. ఈ ప్రీమియం డికే అవుతుంది, ఎంట్రీ కరెక్ట్ ఇవ్వాలి, ఎప్పుడు మార్కెట్ మూవ్మెంట్ ఉంటుందో ఎప్పుడు ఉండదు, అలా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఇస్తే ఇలానే మిస్ అయిపోతాం. ఇక్కడ పడుతుంది కదా, ఇదేంది ఇంకా లేదు సార్, ఇక్కడ పడుతుంది కదా వెయిట్ చేద్దాం అనేసి ఉంటారు. ఏం చేయలేం, అంతే, వదిలేయాల్సిందే ట్రేడ్ని.